शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री अशोक चौधरी, श्रीमती लेशी सिंह, श्री मदन सहनी, श्री नितिन नवीन, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। నితీష్ కుమార్ పదవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. పాట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో కార్యక్రమం జరగనుంది. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, ఎన్డీఏ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు విజయవాడ నుంచి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ వెళ్లారు. प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई।
माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। బీహార్ దంగల్లో ఎన్డీఏ కూటమి జయకేతనం ఎగురవేసింది. అందరూ ఊహించినట్టుగానే 10వసారి జేడీయూ చీఫ్ నితీష్ కుమార్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఎన్డీఏ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్న బీజేపీ ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినా ఈసారి కూడా నితీష్ కే పదవి అప్పగించింది. అయితే ఇక్కడే కమలనాథుల స్ట్రాటజీ దాగి ఉందంటున్నారు విశ్లేషకులు. దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్న బీజేపీ భవిష్యత్తులోనూ కూటమి ప్రభుత్వాలను సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపిస్తున్నామని చెప్పుకోవాలని చూస్తోంది. అందుకే బీహార్లో సీఎం పదవిని చేపట్టడానికి అవకాశం ఉన్నా అధికారమే ముఖ్యం కాదన్న కోణంలో ఆలోచన చేస్తోందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అధికారమే కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి రావాలన్న టార్గెట్ తో పనిచేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే నార్త్ లో హవా చాటుకుంటున్న ఎన్డీఏ ఇప్పుడు సౌత్ పై ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగానే వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తమిళనాడుపై కమలనాథులు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. తమిళనాడులో కూడా ఎన్డీఏ కూటమిని అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళ్తోందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకోసమే ప్రధాని మోదీ సైతం తమిళనాడుకు వెళ్లి అందుకు తగ్గట్టుగా ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. అటు తర్వాత కర్ణాటకలోనూ 2వ ప్లేస్ లో ఉన్న బీజేపీ అధికార పీఠంపై కన్నేసింది. ఇప్పటికే అక్కడ పీసీసీ చీఫ్ గా ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పీసీసీ చీఫ్ గా ఉండలేనని హై కమాండ్ కు సిగ్నల్ పంపినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ గ్యాప్ ను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది. ఇక తెలంగాణలోనూ తమదైన ప్రణాళికను రచిస్తోంది బీజేపీ. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను బీజేపీ వైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అయితే ఎన్డీఏ అనుకున్నట్టుగా ప్లాన్ నడుస్తుందా? ఎన్డీఏ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి? సౌత్ పై చేస్తున్న ఫోకస్ ఫలిస్తుందా? తమిళనాడులో వర్కౌట్ అవుతుందా? కర్ణాటకలోనూ పవర్ కోసం చక్రం తిప్పుతుందా? పీసీసీ చీఫ్ పవర్ కోసం పక్కదారులు చూస్తున్నారా? సిద్ధు ప్రభుత్వంలో లుకలుకలు మొదలయ్యాయా అనే విషయాలు ఇంకా చర్చకు రావాల్సి ఉంది. तब के सिवा जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष
पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। బీహార్ దంగల్లో ఎన్డీఏ కూటమి జయకేతనం ఎగురవేసింది. అందరూ ఊహించినట్టుగానే 10వసారి జేడీయూ చీఫ్ నితీష్ కుమార్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఎన్డీఏ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్న బీజేపీ ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినా ఈసారి కూడా నితీష్ కే పదవి అప్పగించింది. అయితే ఇక్కడే కమలనాథుల స్ట్రాటజీ దాగి ఉందంటున్నారు విశ్లేషకులు. దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్న బీజేపీ భవిష్యత్తులోనూ కూటమి ప్రభుత్వాలను సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపిస్తున్నామని చెప్పుకోవాలని చూస్తోంది. అందుకే బీహార్లో సీఎం పదవి చేపట్టడానికి అవకాశం ఉన్నా అధికారమే ముఖ్యం కాదన్న కోణంలో ఆలోచన చేస్తోందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అధికారమే కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి రావాలన్న టార్గెట్ తో పనిచేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే నార్త్ లో హవా చాటుకుంటున్న ఎన్డీఏ ఇప్పుడు సౌత్ పై ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగానే వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తమిళనాడుపై కమలనాథులు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. తమిళనాడులో కూడా ఎన్డీఏ కూటమిని అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళ్తోందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకోసమే ప్రధాని మోదీ సైతం తమిళనాడుకు వెళ్లి అందుకు తగ్గట్టుగా ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. అటు తర్వాత కర్ణాటకలోనూ 2వ ప్లేస్ లో ఉన్న బీజేపీ అధికార పీఠంపై కన్నేసింది. ఇప్పటికే అక్కడ పీసీసీ చీఫ్ గా ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పీసీసీ చీఫ్ గా ఉండలేనని హైకమాండ్ కు సిగ్నల్ పంపినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ గ్యాప్ ను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది. ఇక తెలంగాణలోనూ తమదైన ప్రణాళికలను రచిస్తోంది బీజేపీ. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను బీజేపీ వైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అయితే ఎన్డీఏ అనుకున్నట్టుగా ప్లాన్ నడుస్తుందా? ఎన్డీఏ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి అనేది చూడాలి. అది దీనికి సంబంధించి పూర్తి విశ్లేషణని మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. శ్రీకాంత్ చెప్పండి, మనకి నార్త్ లో బీజేపీ కూటమి బీజేపీ పూర్తి పట్టు సాధించింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ సౌత్ అని అనుకోవచ్చా? ఎగ్జాక్ట్లీ, సౌత్ ఎంటర్ కోసం బీజేపీ చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది సాయి సుధా. సో అంటే ఇప్పటికీ గతంలో తెలంగాణలో కొంత పట్టు వచ్చినప్పటికీ కర్ణాటకలో ప్రభుత్వంలో ఉండి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కానీ కర్ణాటక నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. బట్ కర్ణాటకలో అనూహ్యంగా అపజయపాలైంది. ఆ తర్వాత తెలంగాణలో ప్రయత్నం చేసి భంగపాటు గురైంది. బట్ ఏదైనా కానీ బీహార్లో ఆర్జేడీ వర్సెస్ జేడీయూ లాగా మారిపోయింది, ఎన్డీఏ వర్సెస్ ఇండియా కూటమి లాగా మారిపోయింది. సో ఇట్లా నేపథ్యంలోనే ఎన్డీఏ చాలా బలమైనటువంటి భారీ మెజార్టీతో ఓటు బ్యాంక్ సంపాదించుకొని గతంలో కంటే కూడా బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలు సంపాదించుకొని ఈరోజు చాలా ఓట్ పర్సెంటేజ్ కూడా పెంచుకున్నటువంటి పరిస్థితి. బట్ ఏదేమైనా కానీ సో నితీష్ కుమార్ 10వసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బీహార్ రాష్ట్రానికి అత్యధిక రికార్డు నెలకొల్పినటువంటి వ్యక్తి బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు నితీష్. సో ప్రధానమంత్రి మోడీ ఆధ్వర్యంలో మోడీతో పాటు ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కూడా హాజరయ్యారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ అటు నితీష్ కుమార్ తో పాటు సామ్రాట్ చౌదరి కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. గాంధీ మైదానంలో జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమం నిజానికి దేశం మొత్తం కూడా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే బీహార్ ఒక గేమ్ చేంజర్ లాంటి ఎన్నికలే. బీహార్ లో ఒకవేళ ఎన్డీఏ కూటమి ఓడిపోతే కనుక భారతదేశ రాజకీయ ముఖ చిత్రంలోనే భారీ మార్పులు వచ్చేది. బట్ బీహార్ లో చాలా మ్యాసివ్ విక్టరీ ఎన్డీఏ కూటమి గెలవడం జరిగింది. అసలు కనీసం తేజస్వి యాదవ్ కానీ లాలూ ప్రసాద్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊహించలేదు ఇట్లాంటి ఓటమి వస్తుందని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ కూడా ఊహించలేదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఓటమి పాలయ్యారు. ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ గతం కంటే కూడా పుంజుకున్నది. సో మొత్తానికి నితీష్ కుమార్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సో నితీష్ కుమార్ అంటే ఈ ప్రమాణ స్వీకారంలో అటు హర్యానా, అస్సాం, గుజరాత్, మేఘాలయతో పాటు అటు ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ, నాగాలాండ్, ఒడిషాతో పాటు ఢిల్లీ,
ఇటు మిగతా రాష్ట్రాల ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. సో మరియు అటు నడ్డాతో పాటు బీజేపీలో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి నేతలు కూడా హాజరయ్యారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. విజయ్ కుమార్ సిన్హా కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సో మొత్తం 26 మంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ఇప్పుడు వాటితో పాటు ముఖ్యమంత్రితో సహా 8 మంది జేడీయూ నుండి, 14 మంది బీజేపీ నుండి ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ఇంకా 2 ఎల్జేపీ నుండి ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. అట్లాగే ఆర్ఎల్ఎస్పీ నుంచి కానీ లేదంటే ఇంకొక కీలకమైనటువంటి హెచ్ఎంఎం. సో ఇక్కడ నుండి కూడా ఒక్కొక్కరుగా మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. సో ఇప్పటికే జేడీయూ కోట నుంచి మంత్రి పదవుల కోసం ఆశిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, మంత్రి పదవులు ఎవరైతే కోరుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫోన్లు పోయినాయి. పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఫోన్లు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి కూడా అటు విజయ్ చౌదరి కానీ లేదంటే లేషి సింగ్ కానీ, శ్రవణ్ కుమార్, జమా ఖాన్, అశోక్ చౌదరి, సో విజేంద్ర యాదవ్లకు కూడా ఇప్పటికే ఫోన్లు పోవడం జరిగింది. సో మొత్తానికి ఎన్డీఏ కూటమి, జేడీయూ, నితీష్ కుమార్, భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం ఈరోజు మళ్ళీ బీహార్లో గెలిచింది. అయితే ఇక్కడ చాలా అంశాలు, ఎందుకు వై నితీష్ కుమార్ అన్నటువంటి వాదన కూడా బలంగా వినిపించింది. బట్ నితీష్ కుమార్ ఫేస్ కాకుండా ఇంకా ఏ ఫేస్ తో కూడా ఎన్నికలకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి గతంలో లేదు. సో మరోవైపు అక్కడ ఉన్నటువంటి సంక్షేమ పథకాల విషయం కానీ, మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నటువంటి విషయాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాయి. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ట్రాప్ లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ఓట్ చోరీ జరుగుతోంది అన్నటువంటి దానిపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది. కానీ మారుమూల ప్రాంతంలో, పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఓట్ చోరీ ఏంటి, దాని పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. అకౌంట్ లో రోజు 200 కూలీ సంపాదించుకునే వాళ్లకు ఒకేసారిగా 10,000 రూపాయలు పథకాల ద్వారా వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా కానీ ఓటు బ్యాంక్ పెరుగుతుందని చెప్పడంలో ఎట్లాంటి సందేహం లేదు. సో ఎన్నికల్లో అది వెరీ కామన్. బట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అది పట్టుకోలేకపోయిందా? సో ఇక్కడ స్ట్రాటజీ పనిచేసిందా? సో ఒక సోషల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదంటే ఓటు బ్యాంక్ ఆకర్షణ కానీ, బీసీలు, ఈబీసీలకు సంబంధించినటువంటి విషయం కానీ, ఓబీసీలకు సంబంధించినటువంటి విషయం కానీ ఒక సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా పకడ్బందీగా వెళ్ళింది. అనుకున్నట్టే చెప్పినన్ని సీట్లే సాధించిందని చెప్పడం ఎట్లాంటి సందేహం లేదు. సో మొత్తానికి ముఖ్యమంత్రిగా 10వసారి నితీష్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నితీష్ కుమార్ గాంధీ మైదానంలో జరిగినటువంటి సభలో. పెద్దిరెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, రవికిరణ్ గారు, అట్లాగే తురగ శ్రీరామ్ గారు కూడా మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు. రవికిరణ్ గారు నమస్తే, వెల్కమ్ ఇద్దరికి క్వశ్చన్ అవర్కి. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగా. సో ఎట్లా ఉండబోతోంది పరిపాలన, కొత్త పరిపాలన ఎట్లా చూడాలి, ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్ కనిపించచ్చు? అండ్ నెక్స్ట్ పశ్చిమ బెంగాల్ కూడా నెక్స్ట్ టార్గెట్ అని చెప్పేసి ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. అంత ఈజీనా దీదీని తట్టుకోవడం? ఎట్లా చూస్తున్నారు? స్వామి, ముందుగా మీకు తోటి ప్యానలిస్ట్ గా ఐన్యూస్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారం. నమస్తే. ఈరోజు బీహార్ లో పాట్నాలో గాంధీ మైదానంలో నితేష్ బాబు, సుశాసన్ బాబుగా పేరుగాంచినటువంటి నితేష్ బాబు గారు 10వసారి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం, ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు, దిగ్గజ నేతలు, అలాగే ఎన్డీఏ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, ముఖ్య నాయకులు, పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ పాల్గొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా బీహార్ రాష్ట్ర ప్రజలకి, నితేష్ బాబు గారికి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, అలాగే ఎన్డీఏ భాగస్వామి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు అండి. ఒక చారిత్రాత్మక విజయం ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు, మహిళా ఓటర్లు ఆశీర్వదించారు. చాలా సంతోషం. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రచండమైనటువంటి మ్యాండేట్, ఆశీర్వచనాలను నిలబెట్టుకుంటూ ఏదైతే గత 20 సంవత్సరాలకు పరిపాలన చేస్తున్నామో మరో 5 ఏళ్లు ఇంకా డబుల్ స్పీడ్ తో పనిచేస్తూ ఆ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ గతంలో పోలిస్తే 2005 పోలిస్తే రోడ్ల వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇళ్ల వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇంటింటి కుళాయి కనెక్షన్స్ కావచ్చు, ఉపాధి కావచ్చు పెరిగింది. ఇంకా దాన్ని డబుల్ స్పీడ్ తో పెంచుతాం. అటు పర్యాటక రంగం కావచ్చు, వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కోసి రివర్ యొక్క స్థిరీకరణ కావచ్చు, లేకపోతే వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు పెట్టడం కావచ్చు, వివిధ పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చే, పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చే విధంగా, ఉపాధి పెంచే విధంగా, అక్కడ నుంచి వేరే ప్రాంతాలకు వలస తగ్గే విధంగా ఏదైతే మ్యాండేట్ నమ్మి ప్రజలు మాకు ఇచ్చారో దాన్ని నిలుపుకునే ప్రయత్నం 5 సంవత్సరాలు తప్పనిసరిగా చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుతాడు. 2, మీరు అడిగిన ప్రశ్న వై నితేష్ బాబు అగైన్ అని. నితేష్ బాబు గారండి దేశ రాజకీయాల్లో, ప్రధానంగా బీహార్ రాజకీయాల్లో ఒక తిరుగులేని శక్తి. ఆయన్ని సుశాసన్ బాబు అంటే సుపరిపాలన బాబు. ఆయనకి మహిళా ఓటర్లో చెక్కు చెదరనటువంటి ప్రేమ, అభిమానం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకుంటారు. దానికి కారణం గత 20 ఏళ్ళుగా ఆయన చేసిన గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్. మహిళల్ని ఎత్తుకుపోయి రేప్ చేసి, ఇది మన రవితేజ గారి సినిమా ఉంటది ఒకటి, పోలీస్ ఆఫీసర్ భార్యని ఎత్తుకుపోతాడు వాడు, రాజమౌళి గారి సినిమా. ఆ సినిమాలో ఏ రకంగా రేప్ చేసి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు, అలాంటి యాక్చువల్ ఘటన బీహార్ లో జరిగింది. ఘటన కాదు, ఘటనలు జరిగింది. సుశాసన్ బాబు వచ్చాకే
ఇవన్నీ కట్ అయినాయి. వాళ్ళ తోకలు కట్ చేశారు, కాల్చి పడేశారు ఎవరన్నట్లు. అలా లా అండ్ ఆర్డర్ ని మహిళలకు భద్రత ఇవ్వటం, అలాగే మహిళలకు ఉపాధి, ఇది వాళ్ళకి స్కూల్లో పిల్లలు చదువుకుంటే సైకిల్ కావచ్చు, లేదా స్కూల్స్ యొక్క బలోపేతం కావచ్చు, వాళ్ళకి స్వయం ఉపాధి పథకాలు కావచ్చు, లేకపోతే మద్యపాన నిషేధం. ఇప్పుడు ఈయన తేజస్వి యాదవ్ ఏమన్నారు తెలుసా, ఆయన ప్రణలో, తేజస్వి ప్రణలో, నేను వస్తే మద్యపాన నిషేధం ఏదైతే నిషేధించేశారో అది ఎత్తేస్తాను, మద్యపానం మొత్తం అందరికి అందుబాటులో తీసుకొస్తాను. ఆయన కోపం వచ్చిందని మహిళలందరూ ఒంగబెట్టి గుద్దారు ఆయన. ఒక పక్కన ఆయన మద్యపాన నిషేధం చేసి మహిళలకు స్వావలంబన, కుటుంబంలో శాంతి కలిగింది. ఎందుకంటే కొంచెం పేదరికం ఉన్న రాష్ట్రం, అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతం బాగా ఉన్న రాష్ట్రం. అక్కడేంటంటే తాగేసి వచ్చి కొట్టేస్తా ఉంటారు. అలాంటిది 10 సంవత్సరాలుగా ఆ సమస్య లేదు, మహిళలు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. మళ్ళీ జంగిల్ రాజ్ తీసుకొచ్చే విధంగా వీళ్ళు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు, వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్లు. అందుకనే నితేష్ బాబు గారికి హీఈస్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్ ఇన్ దట్ స్టేట్. ఆయన నేతృత్వంలోనే ఈ రోజు ఎన్నికలు కూడా వెళ్ళాము. రవికిరణ్ గారు, ఇక్కడ కూటమి ఇండియా అలయన్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండే ఈసారి ఖచ్చితంగా తేజస్వి యాదవ్ ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారేమో అని. సో మహాగఠబంధన్ కు 35 వస్తాయని చెప్పేసి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఈవెన్ ఖచ్చితంగా ఈసారి తేజస్వి యాదవ్ ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నారు, ఖచ్చితంగా ఆర్జేడీ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి ఏర్పాటు చేయబోతున్నారని చెప్పేసి. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా అమిత్ షా అంతకంటే ముందే చెప్పారు, ఖచ్చితంగా 200 పైచిలకు సీట్లతోటి ఒక నెంబర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. 200 పైచిలకు ఖచ్చితంగా వస్తాయి అని చెప్పేసి. అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఎట్లా వచ్చింది? సోనియా తన కొడుకును ప్రధానమంత్రిగా చూడాలనుకుంటున్నారు, లాలూ ప్రసాద్ కొడుకును ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలనుకుంటున్నారు. బట్ ఒకటే చెప్తున్నానంటూ అమిత్ షా చెప్పారు, అక్కడ ఖాళీ లేవు, ఢిల్లీలో మోడీ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నితీష్ ఉన్నారు, ఈ 2 పోస్టులు ఖాళీ లేవని చెప్పేసి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్? ఎట్లా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఎట్లా జరిగింది? మీకు ఒక సింపుల్ ఒక ఘటన చెప్తాను. ఎలక్షన్ డేట్ అనౌన్స్ చేశాక టికెట్ పంపిణీ కండి అమిత్ షా గారు 3 రోజుల పాటు పాట్నాలో ఉండిపోయి ఏం చేశారు తెలుసా? ఎవరైతే ఎన్డీఏలో తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు ఎమ్మెల్యేలుగా వాళ్ళ యొక్క నామినేషన్ ఫైల్ చేశారో మొత్తం 80 మంది ఉన్నారండి. బీజేపీ నుంచి ఉన్నారు, జేడీ నుంచి ఉన్నారు. వీళ్ళందరితో 3 రోజుల పాటు ఫోన్లో మాట్లాడటం, పిలిపించి మాట్లాడి అందరితో అది ఉపసంహరించారు. అంత బిజీగా, అంత మైన్యూట్ గా వర్క్ చేశారు. ఆ టైంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈజ్ ఇన్ కొలంబియా, ఈజ్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ, ఈజ్ ఎంజాయింగ్. ఇదే తేడా. నేల విడిచి సాము చేయటువంటి ఇది క్షేత్ర ఎలక్షన్ ఉంటే ఎలక్షన్ ప్రచారం ముగుస్తుంది ఈ రోజు అంటే రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ ఇన్ టైగర్ సఫారీ, ఈజ్ ఎంజాయింగ్ టైగర్ సఫారీ. ఈజ్ ఎ నాన్ సీరియస్ ప్లేయర్. రాహుల్ గాంధీ ఇస్ నాన్ సీరియస్ ప్లేయర్. ఆయన రాజకీయాలు అక్కర్లేదు, సరదాగా తిరగాలి, థాయిలాండ్ తిరగాలి, పబ్బులకు వెళ్ళాలి. పాపం ఆయన ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతారు నాకు అర్థం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు. ఇది బౌలిపోయిన తేడా. వాళ్ళకి నాయకత్వానికి ఏమాత్రం, అలాగే మహాగఠబంధన్ ఏ రకం కొట్టుకున్నారని వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు. ఆ రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడు ఎస్సీ లీడరు ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎయిర్పోర్ట్ లో పడేసి కొట్టారు. ఆ రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడిని పడేసి కొట్టారు. ఒకరి మీద పోటీ చేస్తుంది. ఇది తేడా. మీరు తేడా ఏంటని అడిగారు కదా, నాయకత్వం తేడా. వాళ్ళేమో నేల విడిచి సాము చేసే విధంగా ఆకాశంలో ఉన్నాయన్ని అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తారు, ఇంటికో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తారు. మానేశారు, పని మానేశారు, గ్రౌండ్ లెవెల్ లో పనిచేయడం మానేశారు, కలిసికట్టుగా పనిచేయడం మానేశారు, ఒకరు తిట్టుకుంటూ మొదలు పెట్టారు. ఎన్ని చేస్తూ ఆకాశం అద్దుగా నేను హామీలు ఇస్తారంటే ప్రజలను పిచ్చి. బీహార్ ప్రజలు తెలుగుగలండి, వాళ్ళకి కొంచెం చదువు తక్కువే ఉండొచ్చు. మీరు అన్నట్టు బీహార్ లో కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. అక్కడ పరిణామాలు కూడా గతంలో మనం సినిమాలు మొత్తం కూడా మారిపోయాయి, అక్కడ పరిస్థితులు కూడా మారిపోయాయి వాస్తవం. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవికిరణ్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. సో మొత్తానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి నితీష్ కంటే మించినటువంటి ఫేస్ లేదు అన్నది ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే అక్కడ ఇప్పటికే 15% నితీష్ కుమార్ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి ఓట్లు ఉన్నాయి. మరోవర్ ఈబీసీల ఓట్లు కూడా చాలా కీలకమనే చెప్పాలి. సో ఆ పార్టీకి ఉన్నటువంటి ఏకైక ఆప్షన్ ఏదైనా ఉందా బీహార్ లో ముఖ్యమంత్రి స్థానానికంటే నితీష్ తప్ప ఇంకొకటి లేదని చెప్పాలి. మరోవర్ కనీసం నితీష్ కుమార్ కి 15% ఆఫ్ ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది అక్కడ బీసీలకు సంబంధించి. తో పాటు ఇంకా ఎవరిని కూడా అక్కడ పెట్టేటువంటి పరిస్థితి లేదు. కుర్మి ఓట్ బ్యాంక్ కానీ, అంటే ఈబీసీ